Okay, good afternoon everyone. Let's start today's lecture, that is chapter function. In this chapter, we are in separate chapter logarithmic function. Okay, and yesterday we have seen basic concepts, basic formulae, and we have solved some questions from your entrance book. Now we will solve some more questions from your book. I told you to solve remaining questions from your entrance book. I hope तुम्ही जर ते क्वेश्चन सॉल्व केलेले असतील तर तुम्हाला त्यातले काही प्रॉब्लेम्स आयडेंटिफाय झाले असतील किंवा काही ठिकाणी तुम्हाला कुठं अजून अपग्रेड करायचं आहे त्या गोष्टी जाणवायला चालू झाल्या. राईट, लास्ट टाइम आय थिंक आपण क्वेश्चन 140 पर्यंत रीच झालेलो होतो. त्यातले काही पुढचे क्वेश्चन्स आहेत, त्यातले काही क्वेश्चन आपण सॉल्व करूयात फटाफट. क्वेश्चन नंबर 142. ऍक्च्युअली इट इज नॉट क्वेश्चन, ऑलरेडी मी दिलेला होता तसाच येतो. लॉग ऑफ पी क्यू अपॉन आर एस, ऑलरेडी मी तुम्हाला फॉर्म्युला दिला होता. लॉग ऑफ ए बी अपॉन सी डी, तोच फॉर्मॅट आहे. फक्त तो कसा आला तुम्ही तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगतो. आपल्याकडे मेन फॉर्म्युला आहे. कुठला मेन फॉर्म्युला? लॉग ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनॉमिनेटर. राईट, म्हणजे लॉग ऑफ ए अपॉन बी. लॉग ए अपॉन बी काय असतो? लॉग ए मायनस लॉग बी. लॉग ऑफ न्यूमरेटर मायनस लॉग ऑफ डिनॉमिनेटर. राईट, सो न्यूमरेटर काय आहे आपल्याकडं? पी क्यू and denominator is RS. Log of PQ minus log of RS. Which concept? Log A upon B, that is equal to log A minus log B. Now here first bracket and second bracket. Okay, so here you have to use log A into B formula. Here also same formula, log A into B. So log A into B क्या है formula? Log A plus log B. Log P plus log Q. Here also same concept, log R plus log S. So finally you get value log P plus log Q minus log R and minus log S, right? Because of this minus sign, these two terms will become negative, right? So I have given already this formula to you. Log AB upon CD, that is equal to log A plus log B मायनस लॉग सी मायनस लॉग डी. न्यूमरेटरला जेवढ्या व्हॅल्यूज वाढतील तेवढ्या तुमच्या ऍडिशनल व्हॅल्यूज वाढत जातील. जेवढ्या व्हॅल्यूज तुमच्या डिनॉमिनेटर त्या व्हॅल्यूज तुमच्या इथं कमी कमी होत जातील. राईट, जस्ट होल्ड ऑन. राईट, सो बाय taking similar formats we will see some more questions like question number 143. See properly. So question is log of a cube into a minus 2 bracket square upon under root of b square plus 5. तो अननेसेसरी थोडासा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स इथे दिलेत. तर आपण काय काय लिहू शकतो बघा. सो लॉग ऑफ a cube into a minus 2 bracket square upon under root b square plus 5. त्याला आपण काय लिहू शकतो? log of b square plus 5. Square root means what? Bracket raised to 1 by 2. Okay, now here you have to apply similar previous formula, log of ab upon cd. पण वरती दोन टर्म्स आहेत, खाली एक सिंगल टर्म आहे. मला आपण फॉर्म्युला कसा अप्लाय करतो? लॉग ऑफ पहिल्यांदा वरचा येणार तुमचा a क्यूब प्लस जे टर्म्स तुमच्या न्यूमरेटरला अवेलेबल आहेत ते सगळे तुम्हाला इंडिव्हिज्युअल लॉग घेऊन ऍडिशन मध्ये घ्यायचे आहेत. Log of it is first term, it is second term, it is third term. So log of a cube plus log of a minus 2 bracket square, and term at denominator will come with negative sign. So minus log of b square plus 5 square root. Square root means under root 1 by 2. We are having three terms, two terms at numerator and one term at denominator. So numerator terms will come with positive sign, denominator term will come with negative sign. पण न्यूमरेटरला त्या टर्म्स मल्टिप्लिकेशन मध्ये पाहिजेत. इथे जर मल्टिप्लिकेशनच्या ऐवजी जर पॉझिटिव्ह राहिला असता तर तुम्हाला ते सेपरेट तसे करता येत नाहीत. ओके, so what next we are getting? Now for individual part apply another formula. Which formula? Formula is log of x raised to a. What is log of x raised to a?
a into log x. We have seen on yesterday also this a will come for multiplication. त्याला खांद्यावरून खाली घ्यायचं. त्यावेळेला आपण जे समोर असतात त्यांना उचलून खांद्यावर बसवतो किंवा जे खांद्यावर असतात त्यांना उचलून आपल्याला खाली बसवावं लागणार. काय काय होणार याच्यामध्ये चेंजेस? So 3 log of a cube, 3 will come to the multiplication, 2 will come to the multiplication, and 1/2 will come to the multiplication. So what we are getting? 3 into log a plus 2 into log of a minus 2 minus 1/2 log of b square plus 5. So see, you are having this option or not, otherwise we have to make some more changes. 3 into log a, 2 into log, I think कुठेतरी हा ऑप्शन तुमचा मॅच होऊन जाईल. बघा त्याला काय काय केलेलं आहे. With the same pattern, we will solve question number 145, 144. All are same questions. Okay. We'll solve one more question, that is 144. तुमचा लिहून झाला असेल. फर्स्ट त्यावर log ab upon cd तो फॉर्म्युला अप्लाय केलाय. नंतर हा फॉर्म्युला तुम्ही अप्लाय केला. This formula is very important. Okay, clear? We'll move for the next question 144. ज्यांचं झालं असेल त्यांनी 144 क्वेश्चन सॉल्व करायला स्टार्ट करा. 144. So log of cube root of x minus 2 into 2x plus 1 bracket raised to 4 whole square and divided by x plus 4 into under root 2x plus 5, right? This we have to solve. The first at all, consider this whole term as a. याला जर तुम्ही whole term a consider केलं तर तुमचा log of a square हा पॅटर्न तुमचा तयार झाला, right? Log of a square किती असतो? 2 will come to the multiplication. So 2 into log a, right? What we will do first? First at all आपण हा जो 2 आहे तो आपण पुढे आणणार मल्टिप्लिकेशनला. What we got? 2 into log. Now remaining terms. So x minus 2 cube root is bracket raised to 1/3 into 2x plus 1 bracket raised to 4 upon x plus 4 and it is 2x plus 5 square root is 1/2. हे असं केलं तर चालेल किंवा डायरेक्ट सगळ्या टर्मचा तुम्ही स्क्वेअर केला तरी पण चालणार आहे. तो पण ऑप्शन करेक्ट आहे. पण ठीक आहे, या स्टाईलने आपण आता जाऊया. मग आता हा मगासारखाच पॅटर्न तयार झाला. log ab upon cd. What we will do here? So 2 as it is. Now inside it is your first term, second term, 2 terms at numerator, 2 terms at denominator. सगळ्या टर्म्स मल्टिप्लिकेशन मध्ये आहेत. काय काय चेंजेस होणार? log of numerator first term x minus 2 1/3 plus log of 2x plus 1 bracket raised to 4. The denominator values with negative sign येणार. So minus log of x plus 4 and minus log of 2x plus 5 and bracket raised to 1/2. See properly here what we have done, right? So regular process. Now again our basic formula for all the 4 terms. So the 4 terms available आहेत. So it is a 1/3 येणार multiplication ला. 4 will come for multiplication. इथं कुठली पॉवर नाहीये. 1/2 will come for the multiplication. So what you are getting? 1/3 log of x minus 2 plus 4 into log of 2x plus 1 minus log of x plus 4 and minus 1/2 log of 2x plus 5. See properly? जे पॉवरला टर्म्स असतात ते येतात मल्टिप्लिकेशन. कुठेही आपण बेस घेत नाहीये. बेस सगळीकडे सेमच आहे, त्यामुळे आपण लिहिलेलं नाहीये बेस कुठेही. आणि जिथं लिहिलेला नसतो तिथं कुठलाही असतो किंवा रेग्युलर मध्ये आपण ई घेतो. ई. ओके, नॅचरल लॉगॅरिथम. आता 2 नी मल्टिप्लाय करा. मल्टिप्लाय बाय 2 टू द ऑल टर्म्स. मग 2 नी आत मल्टिप्लाय करा.
So 2/3 log of x minus 2. So 8 into log of 2x plus 1 minus 2 into log of x plus 4. याला 2 ने multiply करा. 2 will get cancelled from denominator. So only minus log of 2x plus 5. So see, you will get one options from given 4 options. म्हटलं तर एक ऑप्शन याला मॅच 100% करेल. चेक करा त्याला. कंप्लीट झाल्यावर सांगा. नेक्स्ट क्वेश्चन कडे आपल्याला जायचंय. आता आपल्याला लॉगॅरिथमचे बऱ्यापैकी क्वेश्चन्स कंप्लीट करायचे आहेत. काही डोमेन रेंज आणि उद्या इनव्हर्स हा कंटेंट आपल्याला या संडे पर्यंत क्लिअर करावा लागेल चॅप्टर, म्हणजे उद्यापर्यंत. ऑलरेडी मी फंक्शन चॅप्टर घ्यायला चालू केल्यापासून मला परत पहिल्यापासून तो घ्यावा लागला, त्यामुळे तो टाइम थोडासा पुढे गेला. हा लास्ट वीक मध्येच हा चॅप्टर होणं आपल्याला अपेक्षित होतं, पण ठीक आहे. ते तुम्हाला येणं इम्पॉर्टंट आहे. मी हा टाइम परत देण्यामागचं रिझन तेच आहे की तुम्हाला या गोष्टी 100% लेवलला समजल्या पाहिजेत. कुठलीही गोष्ट आपल्याला विसरायची नाहीये. ऍट द एंड ऑफ 12th स्टँडर्ड तुम्हाला सगळ्या कन्सेप्ट घेऊन एक्झाम अटेंड करायची आहे. बोर्ड असू देत किंवा सीईटी असू देत, विथ ऑल द कन्सेप्ट फ्रॉम स्टँडर्ड 11th and 12th सिलेबस. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 147. क्वेश्चन क्लियर? साक्षी, समृद्धी, रोहन, तन्मय, यश, विशाखा, पार्थ, अथर्व, यस सर. डॅनियल, निखिल, प्रज्वल, उत्कर्ष, यस सर. यस सर. त्यांचं कंप्लीट झाले. त्यांनी पुढचे क्वेश्चन्स करत राहा. काय डाऊट असेल तर आत्ताच विचारा. कुठल्या स्टेप मध्ये किंवा ही स्टेप नाही समजली, हे कुठनं आले, काय आलेलं आहे, काय विचारायचं असतं तर लगेच विचारा. घाबरू नका आणि लाजू नका. थोडस कॅल्क्युलेशन वाईज ट्रिकी क्वेश्चन आहे, पण फार काही डिफिकल्ट नाहीये. चेंज ऑफ बेस फॉर्म्युला फक्त ते स्ट्राईक होणं गरजेचं आहे. जसं मी आधी नुसत्या लॉग एक्स ला के पुट करून बघितलं, पण मग तो अंडररूट के तयार झाला असता. मग अंडररूट के ला घेऊन इक्वेशन सॉल्व्ह करायला आपल्याला तेवढं इझी जात नाही. त्यामुळे मी त्याला मग अंडररूटलाच के पुट केलं. मग राहिलेला व्हॅल्यू ऑटोमॅटिक के स्क्वेअर मध्ये कन्वर्ट झाला. तो लॉग एक्स विथ बेस 2 इज कन्वर्टेड इनटू द के स्क्वेअर अँड इट इज रेग्युलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपलं प्रिपेअर झाला. क्लियर आहे सगळ्यांना? विनीत, तनिष, सूरज, हो सर. पुष्कर, हो सर.
म्हणजे प्रॉब्लेम कुणालाच नसतो, फक्त एक्झामला मार्क्स पडत नाहीत. Okay, let's move for the next question. Question number 153. 153 तुम्ही या स्टाईलने सॉल्व्ह करू शकाल. जसं इकडे बेस तुम्हाला 10 करायचं आहे, इकडे बेस 10 करून ऑलरेडी 10 तिथं आहेच आहे, त्याच्या वेळी तुम्ही त्याला करू शकाल. वन 155 आपण बघितलेला क्वेश्चन. ठीक आहे, हा झाला होता 157. क्लियर आहे का? पटपट बोला. ओके, सो 158. तर काय काय क्वेश्चन आहे मी तुम्हाला हिंट देणार आहे, ते तुम्ही नंतर करत बसा. लॉग ऑफ 5x minus 9 minus log of x plus 3 is equal to log 2. We have to find value of x. Right? What we can do? What is given? Log of 5x minus 9 minus log of x plus 3 is equal to log 2. So at left side, apply formula or format log a minus log b. It is your first value, consider as a, x plus 3 consider as a b. So log a minus log b. What is log a minus log b? Log of a upon b. So 5x minus 9 upon x plus 3, and that is equal to log 2. Log of 5x minus 9 upon x plus 3 is equal to log 2. From the both side, log will get cancelled. So 5x minus 9 x plus 3 is equal to 2. याला नंतर सॉल्व करा आणि x ची व्हॅल्यू फाइंड करा. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. By solving this, you will get answer. Okay. जस्ट तुम्हाला लेफ्ट साइडला log a minus log b तो फॉर्म्युला करायचा आहे. दोन्हीकडे log log कॅन्सल. 5x minus 9 upon x plus 3 is equal to 2. By solving this, you will get your answer. Cross multiplication करा. काय काय ते बघा त्याला. 5x minus 9 2 into x plus 3. नंतर याला सॉल्व करा होमवर्क मध्ये. पुढच्या क्वेश्चनला जायचं आहे आपल्याला 159. बऱ्याच क्वेश्चन पर्यंत पोहोचायचं आहे आपल्याला. थोडंसं स्पीड वाढवा तुमचं. क्लियर आहे क्वेश्चन सगळ्यांना? पुढे जाऊयात का आपण? सिंपल क्वेश्चन आहे. सेल्फ स्टडी मध्ये याचा आन्सर कंप्लीट करा. नेक्स्ट 159. 2 into log x with base 10 is equal to 1 plus log x plus 11 upon 10 with base 10. Same concept, find value of x. I will write question again. 2 into log x to the base 10 is equal to 1 plus log of x plus 11 upon 10 with base 10. You have to find value of x. Now what we can do? सी आता दोन ठिकाणी बेस 10 आहे. मग आपण काय करूयात? सगळीकडे घेऊन त्याला सॉल्व करूयात. याला एक एक काय काय करूया आपण. एक तर पहिली गोष्ट, याला हा जो 2 आहे त्याला जाऊ देत वर मल्टिप्लिकेशनला.
आणि त्याच्या आणि राईट साइडला आपण काय करणार आहे, या 1 ला आपण चेंज करणार आहे विथ बेस 10. काय काय होणार तुमचा log of x square with base 10, it is left side. 1 ला पुट करणार आहे log of 10 to the base 10, असं मी त्याला चेंज केलं. 1 ला आपण कसाही मोल्ड करू शकतो log a with base a, असा तो आपला 1 असतो. रिमेनिंग व्हॅल्यू log of x plus 11 upon 10 with base 10. So these are our conversions. Log of x square is equal to log of 10 plus राईट साइड आता काय करावं लागेल आपल्याला, राईट साइडला log a plus log b, that formula. या 10 ला a कन्सिडर करा, याला b कन्सिडर करा. So log a plus log b. So what is log a plus log b? Log of a into b. क्लियर आहे का? बघा सॉल्व करा पटापट. Log of x square is equal to log of 10 into x plus 11 upon 10, right? Now what we can do, log of x square, आता मी बेस लिहिला नाहीये, दोन्हीकडे बेस 10 आहे तर मी लिहित बसत नाही कारण बेस दोन्हीकडे सेमच आहे. लॉग ऑफ इथे किती येणार, 10 ने आत मल्टिप्लाय करा, 10x plus 10 into 11 upon 10 is equal to 11, right? Multiply by 10 inside, 10x plus 11. आता दोन्हीकडे log log टर्म्स तयार झाला, log left side, log of right side, so both log will get cancelled. So remaining terms are x square is equal to 10x plus 11, right? So solve this quadratic equation, x square minus 10x minus 11 equal to 0. Solve this quadratic equation, you will get value of x. पुढचा पार्ट कंप्लीट करा, काय काय येतो तो बघा. काय आले आन्सर, कोण सांगते मला, पटकन सांगा. सर 11. -11 चे फॅक्टर्स तुम्हाला पाडायचे, मध्ये पाहिजे 10. So obviously 11 and 1, -11 and 1. So factors are x minus 11 and x plus 1 is equal to 0. So x minus 11 equal to 0 or x plus 1 equal to 0. So x is equal to 11 or x is equal to -1. दोन आलेत ना, फक्त 11 कुठे आलंय. इलेव्हन कोण बोललेलं आता, नेहा तू सांगितलंस का आन्सर. अरे आन्सर कोणी सांगितलेलं, बोला की आता काय त्यात. So x is equal to 11 is our answer. ठीक है. X is equal to -1 is not possible. Why not possible? तुम्हाला इथं हा x यूज करायचा आहे log x. x चा तुम्हाला log घ्यायचा आहे आणि आपण पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूचाच log घेऊ शकतो. log x चा डोमेन काय असतो, log x चा डोमेन 0 to infinity. So x should not be negative value. X is always positive. So x is only 11, not equal to -1. Clear concept सगळ्यांना. X is only positive value. मग तो x पॉझिटिव्ह असू देत, पण इंटिजर असू देत, फ्रॅक्शन असू देत, कसंही असू देत, फक्त x तुम्हाला निगेटिव्ह व्हॅल्यू चालणार नाही. That is main concept. Okay, next question number 165. 165, log of x plus y upon 3 is equal to 1/2 log x plus 1/2 log y. Then find value of x upon y and y upon x. What is given?
log of x plus y upon 3, 1 upon 2 log x, and 1 upon 2 log y. So we will apply some concepts here. Left side is as it is, log of x plus y upon 3. Right side, what we will do, 1 by 2 will come for the power. Okay, so what we are getting, log of x raised to 1 by 2 plus log of y raised to what, 1 by 2. लेफ्ट साइडला सिंगल टर्म आहे लॉगची, त्याला आपल्याला काही डिस्टर्ब करायची गरज नाहीये. राईट साइडला सुद्धा आपल्याला लॉगची एक सिंगल टर्म क्रिएट करावी लागेल, त्यातून दोन्ही साइडचे लॉग कॅन्सल होतील, रिमेनिंग जे काही व्हॅल्यूज राहणार आहेत त्यातनं आपल्याला पुढच्या गोष्टी इझिली आयडेंटिफाय होतील. To make this sense, so what you will get here, आता here आपल्या that formula log a plus log b, this is a value, it is b value, so log a plus log b is log of a into b. X raised to 1 by 2 is root x, y raised to 1 by 2 is root y. Okay, so log of root x into root y अशी व्हॅल्यू आपली इथं क्रिएट होणार आहे. क्लिअर आहे का बघा. सो दोन्हीकडच्याचा लॉग कॅन्सल करून टाका. लॉग ऑफ लेफ्ट साइड, लॉग ऑफ राइट साइड, सो वी गॉट x plus y upon 3 is equal to under root of xy. This value we got. Okay, आपल्याला काय पाहिजे, x upon y plus y upon x. आपल्याला अंडर रूट कुठेही नकोय, मग त्यात अजून काय करता येईल बघा, तुम्हाला स्क्वेअर करता येईल दोन्हीकडे, काय काय अजून त्यात चेंजेस होतात का बघा त्यातनं. Okay, so on squaring both sides, what we will get, x plus y upon 3 bracket square is equal to xy. आता मी फटाफट सॉल्व करतो. न्यूमरेटर इज x square plus 2xy plus y square, denominator is 9 is equal to x square y square. So cross multiplication, x square plus 2x plus y square is equal to 9 into x square y square. So x square plus y square is equal to 9. काय करता येते बघा पुढं, ऑप्शन बघूयात आपल्याला काय करता येते पुढं. We want x upon y and y upon x असं पॅटर्न आपल्याला इथं पाहिजे. ठीक आहे, याला इथं आपण काय करूयात, या 9 ला लाईफ साइडला मल्टिप्लाय करा. इथं आपण काय करूया चेंजेस, 9 विल गो टू द राइट साइड अँड दिस टर्म विल कम टू द लेफ्ट साइड. ओके, हा तुमचा डिवाइड होणार इथं आल्यानंतर एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर. ठीक आहे, एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर आणि 9 गेला तुमचा राइट साइडला. आता एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर नी प्रत्येकाला इंडिव्हिज्युअल डिवाइड करा. x square upon x square y square plus 2xy upon x square y square plus y square upon x square y square is equal to 9. The first value is 1 upon y square plus this value. Here what you will get, 2 upon xy plus 1 upon x square is equal to 9. थोडेसे अजून काय चेंजेस करायचे का बघा तुम्हाला त्याच्यात. मी काय करतो, क्वेश्चनला थोडासा मॉडिफाय करतो म्हणजे मला कळेल की काय पाहिजे. क्वेश्चन तुम्हाला समोर दिसतोय, आता मी चेंजेस करतो. मला काय पाहिजे, तर मला इथं पाहिजे ऍक्च्युली एक्स वाय पाहिजे, खाली वरती येणार आहे एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. ही टर्म गॅदर करायचा आपल्याला ट्राय करायचा आहे. तो थोडासा कसा मिळणार आहे त्याला एकदा विचार करा तिथं. सर ते त्या तिकडे एक्स स्क्वेअर आणि वाय स्क्वेअर डिनॉमिनेटर मध्ये नाही पाहिजे होतं, एक्स वाय पाहिजे होतं.
एक्स स्क्वेअर प्लस 2x प्लस वाय स्क्वेअर अपॉन एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर. तिकडे XY पाहिजे होते सर. हा म्हणून चुकलंय आपल्याला. हम्म. अच्छा, इथं राईट साइड नुसतं XY पाहिजे, बरोबर का? हो. आणि मी आधी केलेलं बरोबर होतं. ओके, व्हेरी गुड सांगितल्याबद्दल. म्हणजे असं करायची काहीच गरज नाही, म्हणजे माझा रेग्युलर प्रोसेस करेक्ट होता. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा डायरेक्टली. एक्स स्क्वेअर प्लस 2xy प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू 9xy. सो एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इक्वल टू 9xy मायनस 2xy. सो एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इक्वल टू 7xy. त्यातल्या फक्त xy नी राईट साइडला डिवाइड करायचं. xy will come to the left side here. So what we are getting? X square upon y square upon xy is equal to 7. हीच व्हॅल्यू आपल्याला पाहिजे, x square plus y square upon xy. याला तुम्ही स्प्लिट करून टाकू शकता जसं ओरिजिनल क्वेश्चन प्रमाणे, x upon y plus y upon x and that is equal to 7. ओके, कॅल्क्युलेशन मिस्टेक झाली होती. इथून तिथं जाताना स्क्वेअर माझ्याकडनं ऍड झाले होते. ओके, सो रेग्युलर आहे. कॉन्सेप्ट बघून घ्या कशा त्याला अप्लाय केलेले आहेत. रेग्युलर क्वेश्चन्स तुम्ही त्याला इझिली सॉल्व्ह करत राहा. So 166, 167, 168 all are in same pattern. नेक्स्ट 169, 170 ठीक आहे. 171 पण सेमच पॅटर्न आहे, पण तिथे लॉग तुम्हाला घ्यावं लागेल. 171 एक करूया. a square plus b square is equal to 7ab. We have to find 2 into log of a plus b upon 3. This value we have to find. Okay, so we are having a square plus b square is equal to 7ab. आता थोडासा टिपिकल टाइपचा क्वेश्चन आहे, कारण राईट साइडला जर तुम्हाला बघितला तर राईट साइड तुम्हाला इथं 3 बघायला मिळतोय पहिली गोष्ट, आणि a प्लस बी असं बघायला मिळतोय. a प्लस बी 3 ला आणायचं असेल 7 वरून, आणि हे सगळे स्क्वेअरिंगच्या रिलेटेड क्वेश्चन्स आहेत. तुम्हाला 9 पर्यंत थोडक्यात पोहोचावं लागेल असा त्यातला मेन कन्सेप्ट असतो. आणि याच्यावरून डायरेक्ट हा क्वेश्चन सॉल्व्ह नाही होणार. डायरेक्ट तुम्ही दोन्हीकडे लॉग घ्यायला गेलात, लेफ्ट साइडला लॉग ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर असा तयार होईल, आणि राईट साइडला लॉग ए बी असं तो एक व्हॅल्यू काहीतरी एक तयार होणार. त्यातनं फार काय असं निष्पन्न होणार नाही. तरी पण आपण एक करून बघूया ट्रायल म्हणून. सपोज दोन्हीकडे लॉग घेतला तर मला काय मिळणार जास्तीत जास्त, लॉग ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. लिहून नका घेऊ, लॉग ऑफ 7ab. काय काय घडू शकतं हे मी तुम्हाला दाखवतोय. लॉग ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर इक्वल टू लॉग ऑफ 7ab. आता लेफ्ट साइडला आपण काहीच चेंजेस करू शकत नाही. लॉग ऑफ ए इंटू बी असतो लॉग ए प्लस लॉग बी. याला आपण काहीच करू शकत नाही, तो तसाच राहणार आहे. लॉग ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. ठीक आहे, याला जास्तीत तुम्ही काय करू शकता, लॉग 7 प्लस लॉग ए प्लस लॉग बी. आणि मग इथं जाऊन हा क्वेश्चन तसाच थांबणार. याच्यावरून आपण इथपर्यंत जाऊ शकत नाही, काही चेंजेस त्याच्यात पॉसिबल नाहीये. ठीक आहे, याच्यात काय नाही काय आपल्याला चेंजेस करावे लागतील, की त्याला परफेक्ट स्क्वेअर मध्ये आधी त्याला कन्वर्ट करावं लागेल. परफेक्ट स्क्वेअर मेथड ऑफ कम्प्लिटिंग स्क्वेअर, त्या मेथडनी. तर ते बघून सुद्धा तुम्हाला समजेल. व्हॉट वी कॅन डू, ए स्क्वेअर प्लस
मेथड ऑफ कम्प्युटिंग स्क्वेअर काय असतो, ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर, मग 2ab ऍड करा दोन्हीकडं. So add 2ab to the left side and right side. Then what we are getting left side, a plus b bracket square, and that is equal to 9ab. Clear ka baga? Now here you can write taking log of both sides. इथून पुढे जर तुम्ही लॉग घेतला तर मग तुम्हाला ऍटलीस्ट हा a प्लस बी हे ते तुम्हाला बघायला तिथं चालू होईल, राईट. जे टर्म्स पाहिजे त्या तिथं बघायला चालू होतील. लॉग ऑफ a प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू लॉग ऑफ 9ab. ओके, लॉग ऑफ 9ab मला कन्वर्ट करा, काय काय देणार तुमचा. So log of a plus b bracket square is equal to right side log of 9 plus log of a plus log of b. क्लिअर सगळ्यांना. आता या खालच्या पण 3 पर्यंत आपल्याला जायचंय. खाली तुम्हाला डिनॉमिनेटरला 3 आहे, log 9 ला चेंज करा, log of 3 square. So log a as it is, log b as it is. Now these 2 will come for multiplication. Now what we are getting, I will write here, left side is log of a plus b bracket square, right side is 2 into log 3 plus log a प्लस लॉग बी. या समोर बघत राहा, नंतर तुम्ही स्क्रीनशॉट मला तरी चालेल. आता मी पुढची स्टेप कशी करतोय ते मी सांगत असतो. आता तुम्ही वरचं काय तर लिहित बसलात बघून, तर त्या स्टेप नुसतंच तुम्ही कॉपी करून घ्या, पण ती स्टेप कशी पुढे पुढे इम्प्रूव्ह होत गेलेली आहे त्याच्यामुळे तुम्हाला रिझन समजणार नाही, मग तिथंच तुम्ही स्टक होणार अननेसेसरी. बरोबर आहे का. मग काय करायचं त्याच्यात, आता हा 2 आणणार इकडे मल्टिप्लिकेशनला, 2 आणणार इकडे मल्टिप्लिकेशनला. व्हॉट यू आर गेटिंग, 2 into log of a plus b. ठीक आहे, आणि जी राईट साइडची व्हॅल्यू आहे त्याला आपण लेफ्ट साइडला घ्या, तो होणार सबट्रॅक्शन. आफ्टर सबट्रॅक्शन -2 into log 3. मी असं का केलं, राईट साइडला फक्त मला log a ठेवायचे होते, log a and log b. Okay, now what, take from the left side, take 2 common here. So inside log of a plus b and minus log 3 is equal to log of a plus log of b. So 2 into, so here you can use formula log of a minus log of b. What is log a minus log b? So log a minus log b is log of a upon b. So a plus b upon 3. It is your left side. And right side log a plus log b is log of a into b. Right side असो पण फॉर्म्युला तोच अप्लाय केलाय. लेफ्ट साइडला सबट्रॅक्शनचा फॉर्म्युला लावलाय, राईट साइडला ऍडिशनचा फॉर्म्युला लावलाय. ओके, तो हेच आपल्याला पाहिजे. 2 into log of a plus b upon 3 is equal to log of ab. सगळे ऑप्शन्स आहेत का. ठीक आहे, log ab आपल्याकडे आहे तिथं. यातनं अजून क्वेश्चन पुढे जाऊन तयार होऊ शकतो. हा 2 जाणार वरती, मग a प्लस बी अपॉन 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर, तो किती असू शकेल, मग तो इकडनं ab तयार होणार तुमचा. त्याचे पुढे जाऊन काय काय क्वेश्चन त्याला आपण सिम्प्लिफाईड करू शकतो. See properly how we have solved this question. स्क्रीनशॉट मारून ठेवा, नुसतं बघून लिहून त्याचा काही उपयोग होणार नाही. मी सांगताना तुम्ही समोर लक्ष देत चला, स्क्रीनकडे, मोबाईल स्क्रीनकडे, म्हणजे तुम्हाला समजतील स्टेप्स कशा कशा आलेल्या आहेत. नंतर तुम्हाला सेल्फ स्टडी करावाच सांगणार कंपल्सरी. विदाउट सेल्फ स्टडी हे तुमच्या लक्षात राहणार नाही. 2 दिवसानंतर तुम्ही यातल्या गोष्टी बऱ्याच विसरून जाल.
हे तुम्हाला डोमेन रेंज पासून समजत आलेलं असेल. डेली जर तुम्ही स्टडी करत राहिला तरच तुमची त्याच्यावरती कमांड क्रिएट होईल. कम्प्लीट झाले का बघा. अजून एक 2 क्वेश्चन आपल्याला करायचे. नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 172, 173, 173 करूयात आपण. What is given? Log a to the base 2 upon 4 is equal to log b to the base 2 upon 6 is equal to log c to the base 2 upon 3k. Then a cube b square c is equal to 1. And what is value of k? एवढं सगळं आपल्याला विचारलंय त्यांनी. बरं, काय काय करतात आपल्याला. रेशो दिलेला असतो. तो रेशोचे जे काही क्वेश्चन्स असतील त्यांना तुम्हाला पुढे जात जात प्रॉपर वेनी सॉल्व्ह करावं लागेल. मी परत क्वेश्चन म्हणतो, बेस सगळीकडे बेस तुमचा आहे 2. काय काय करता येईल बघा. मग याला आपण काय ना काय ऍझम करत चालूया. ठीक आहे. log 2 to the base a upon 4 is equal to log b to the base 2 upon 6 is equal to log c to the base 2 upon 3k. याला आपण कन्सिडर करूयात. कुठं एक वेगळे लेटर घ्या. सपोज लॅम्बडा. ठीक आहे. के यूज झालेला आहे किंवा टी घेऊ शकतो आपण. टी घेऊया. कुठलं लेटर घ्यायचं बघा तुम्हाला. ते लेटर तुम्ही घेऊ शकता. ठीक आहे. टी. मग तो इंडिव्हिज्युअल घेऊयात आपण. log of a to the base 2 upon 4 is equal to t. Similarly, log of b to the base 2 upon 6 is equal to t. Log of c to the base 2 upon 3k is equal to t. आपल्याला एबीसी च्या व्हॅल्यूज काढायच्या आहेत. त्या ह्याच्यात टाकायच्या आहेत. त्यातनं आपल्याला के ची व्हॅल्यू मिळणार आहे. ऍक्शन प्लॅन मी तुम्हाला सांगतोय काय काय द्यायचा आहे तो. So from here what you will get? Log of a to the base 2 is equal to 4t. एक एक सॉल्व करा. मग तुम्हाला a किती मिळणार आहेत ना. a is equal to logarithmic form to exponential form conversion. a is equal to 2 raised to 4t. Logarithmic form to exponential form conversion. Similarly, second, log of b to the base 2 is equal to 60 by cross multiplication and conversion into the exponential form. We will get b is equal to 2 raised to 60. Similarly, log of c to the base 2 is equal to 3kt. So c is equal to 2 raised to 3kt. ले का बघा सगळा पॅटर्न. Right? Now what we are having? We are having a cube b square c is equal to 1. मग बघा पटापट सॉल्व करा. आता त्यात व्हॅल्यूज पुट करा. थांबलोय मी. सॉल्व करा आणि किती व्हॅल्यू येते सांगा मला पटापट. व्हॉट वी आर गेटिंग? ए क्यूब. ए क्यूब किती येणार तुमचा? 2 raised to 4t ब्रॅकेट क्यूब. बी स्क्वेअर 2 raised to 6t ब्रॅकेट स्क्वेअर 2 raised to 3kt is equal to 1. 2 raised to किती येणार आहे? यांचं होणार मल्टिप्लिकेशन. So 12t into 2 raised to 12t into 2 raised to 3kt is equal to 1. Left side multiplication base is same. Then addition of power. मग सगळ्या पॉवरची ऍडिशन करा. 12 plus 12 24t plus 3kt that is equal to 1. Right?
मग 2 च्या कुठल्या पॉवरला 1 आन्सर मिळणार? 2⁻0 हा 1 असतो. म्हणजे आपल्याला इथं काय मिळणार आहे? 24t प्लस 3kt इज इक्वल टू 0. क्लिअर आहे का बघा? एनिथिंग रेस टू 0 हा तुमचा असतो 1. मग टी कॉमन घ्या किंवा टी कॉमन घेऊन राईट साइडला डिवाइड करा. मग तुम्हाला किती मिळणार? 24 प्लस 3k इज इक्वल टू 0. बाय सॉल्विंग दिस यू विल गेट व्हॅल्यू ऑफ k. किती मिळणार मला तुम्हाला? ऑब्विसली -8. Next question 174. So here a square is equal to b cube is equal to c raised to 4 is equal to d raised to 5. Then find log of bcd with base a. ही व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड करायची. log bcd with base a. मग एक्झॅक्टली मला काय पाहिजे? लॉग बीसीडी म्हणजे काय असणार आहे? लॉग बी प्लस लॉग सी अँड प्लस लॉग डी. क्लिअर आहे का बघा? लॉग एबीसी, लॉग ए इंटू बी इंटू सी किती असणार? लॉग बी प्लस लॉग सी प्लस लॉग ऑफ डी. बेस फक्त त्या तिघांचा ए पाहिजे तुम्हाला. म्हणजे या 3 व्हॅल्यूज आपल्याला आयडेंटिफाय करायच्या आहेत. या 3 व्हॅल्यूज आपण फाइंड करूयात. कसं फाइंड करताय बघा? सगळ्यांचा बेस आहे ए. सगळ्यांचा बेस ए असेल तर प्रत्येकाला आपण ए बरोबर घेऊयात. म्हणजे काय काय करूयात बघा? पहिल्यांदा आपण घेऊयात ए स्क्वेअर इज इक्वल टू बी क्यूब. याला आपण सॉल्व्ह करूयात. आफ्टर दॅट ए स्क्वेअर इज इक्वल टू सी रेस टू 4 and after that a square is equal to d raised to 5. According to this we will solve. क्लिअर आहे का बघा तुम्हाला? तिघांना आपण सगळ्यांना ए स्क्वेअर मध्ये आपण घेतलेला आहे. ए स्क्वेअर इज इक्वल टू बी क्यूब, ए स्क्वेअर इक्वल टू सी रेस टू 4, ए स्क्वेअर इक्वल टू डी रेस टू 5. तर मग सगळीकडे बेस ए पाहिजे, सगळ्यांचा बेस. राईट? सो लेट्स सॉल्व वन बाय वन. फॉर फर्स्ट व्हॉट वी विल डू? फर्स्ट मध्ये काय मिळणार आपल्याला? मला लॉग यातनं मला लॉग बी मिळवायचा आहे. पहिल्यामधनं लॉग बी मिळवायचा आहे, दुसऱ्यामधनं लॉग सी मिळवायचं आहे, तिसऱ्यामधनं लॉग डी मिळवायचं आहे. एक्सपोनेन्शियल फॉर्मला लॉगॅरिथमिक फॉर्म मध्ये आपल्याला कन्वर्ट करायचं आहे. ठीक आहे? यातनं लॉग बी करायचं असलं काय करता येते बघा? मग सगळ्यांचा लॉग घ्या. ठीक आहे ना? टेकिंग लॉग विथ बेस ए. लॉग ऑफ ए स्क्वेअर इज इक्वल टू लॉग ऑफ बी क्यूब. बेस घेणार आपण ए. ठीक आहे? taking log of both side with base a. Log of a square equal to log of b cube. Left side ला किती येणार? मग 2 into log a is equal to 3 into log b. राईट? दोन्हीकडे बेस असणार आहे a. What next? 2 into. Now log a with base a हा असणार आहे 1 and 3 into log b with base a. फायनली तुम्हाला किती मिळालं? 2 is equal to 3 into log b with base a. We got our first value. Log b with base a is equal to 2/3. नीट बघून घ्या कसं गेलेलं आहे. Similarly solve remaining 2 and you have to put log. पहिली व्हॅल्यू तुम्हाला मिळालेली आहे 2/3. Similarly, get remaining 2 values and complete this question. Right? तिन्ही ठिकाणी तुम्हाला log घ्यायचा आहे. Taking log of both side with base a. हा फॉर्मॅट तिथे तुम्हाला अप्लाय करावा लागेल. Right? Here also again same. Log of a square is equal to log of c raised to 4. So 2 into log a, 4 into log c, 2 into 1. कारण दोन्हीकडे बेस हा तुमचा a असणार आहे. इथं पण बेस आहे, इथं पण बेस a आहे. Is equal to 4 into log c with base a. So 2 is equal to
4 into log c with base a. So log c with base a is equal to किती येणार तुमचा 2/4 means 1/2. Here we have to write 1/2. So solve remaining one and complete this. Calculations फक्त perfect ठेवा. So log of a square, log of t raised to 5, so 2 into log a, 5 into log d, 2 is equal to 5 into log d with base a. So log d with base a is equal to what we got 2/5. Right, this value is 2/5. Solve this, then you will get answer. So 47/30, it may be your answer. Right, so these are all the questions related to your logarithmic part. क्लियर का सगळ्यांना कन्सेप्ट? कुठे डाऊट असेल तर मला डाऊट्स ग्रुप वरती पोस्ट करा. परत परत मी त्या गोष्टी तुम्हाला सांगतोय. कुठल्याही गोष्टी अवॉइड करू नका अजिबात. Okay, it is sufficient for today's lecture. The concepts of logarithm. On lecture of tomorrow, we will see concept of inverse function. So inverse of function is also important part. मग इनवर्स ऑफ फंक्शनचे सुद्धा परत डोमेन काढा किंवा रेंज काढा असे काही क्वेश्चन्स येतात, पण ते रेग्युलर किंवा सिंपल लेवलवरती येतात. सो त्या लेवलचे आपण काही क्वेश्चन उद्याच्या लेक्चर मध्ये सॉल्व्ह करणार आहे. तो आज जे क्वेश्चन्स आपण घेतलेले आहेत ते तुम्ही परत सॉल्व्ह करा. रिपीटेशन इज नेसेसरी. फर्स्ट टू लास्ट स्टेप, सगळ्या स्टेप्स तुम्हाला सॉल्व्ह झाल्या पाहिजेत. कॅल्क्युलेशन वरती तुमची कमांड क्रिएट झाली पाहिजे. देन यू विल गेट कॉन्फिडन्स इन दिस सब्जेक्ट और चॅप्टर फंक्शन. Right? So on tomorrow's lecture, we will see next part and ask me doubts if any on WhatsApp group.